تسجل حتى لو طالت المدة غاية واحدة ما تتبدل شعب الجزائر وقت الشدة يتوحد في الصف الأول حامل راية وحامل وردة ويبني حياة المستقبل شعب الجزائر ما يتشرى وما يتباع خلى كل العالم حاير وجاب الأمر المطاع أكيد ذاك الجزائر يقارو مغنى ساقين أو ذاك الشقيق تغنين الزلفلاون الزلفلاكم تلا سلمان ونياك زار الصغميس أرض سهيلة مينوث انت ديانت بوساقي الساقي أدنوي وال نغاد نغال فين إيدي لان الساقي يكذي يظلي ذي البارلمان أوروبيان يعني البرلمان كين يكتفن ثموران الأوروب ذاكي إيجي ملال تمريلين كل ثقيل تكن الظهران أين شقان نوثني زرفن بومذان ذاكي ولا أين يستنقدرون دي دونيث إمي سوالن أكن أدوغال نزرفان بومذان سمكان نسن سوالن إيواكن أذيلي العذل أكذي ثمورا الدونيث سوالن في زرفان بوراشي وقرداني مشطاح سوالن في زرفان تولاوين سوالن في زرفان أبو مذان يعني دون فاسون جينيرال الساقي هي وين دولة في الجزائر زرفان أبو مذان دي ثمورثن الجزائر ثيل اللي وين دي ثمورثن الجزائر اما تيل اللي نتوذرث اما تيل اللي نتذيانت عن شرعيت عن لا ريليجيون اما تيل اللي نتكثيوين يعني يمشي تخمي من مدن اما تيل اللي يعني يغميسن نتغميس دي ثمورثن الجزائر وثني عجيفر الحالي يكذ قوانش ثاقي يعني السغز في الشطوح إلسنسن في أوذافون تمورثن الجزائر أندا عقضن فلاس نند إلى قدوغال سافريذ إلى قدوغالن إواكن قدرن إزرفن بومذان دي ثمورثن الجزائر اللي ضغى لي جورناليست نتولى ما كواش يقدرن دي ثمورثن الجزائر درند يعني وين دم ذيا ماس خلد ضررني مازال دي الحبس رساقي حكيم عداد الطاس مذانن اخف ايدو درن يعني الساقي كريم طابو غاسا كيف غد بصح مازال طبعا تسفير إواكن اماكن فغانا ثرنا ضغن ايثيكل النظام اشتاقيا كل يمذنقي وفغانا لو بارلمون اوروبيا وريفغاراي وكنا نغلا كوات مسلاقي يسول تمورثن الجزائر سلجه طاس يعني يسحس في طاس شوي نقدرون دي تمورثن الجزائر ادنو غالي هي كذي نفقاو لنا الحرمه ساقي في ثيك التاقي او نسكن شران لي ديبوتي جوستومون امشي هضران داشو دنا في مسلاقي في العضله دينا غاكوين نفقاوني نو ذاكي ازول فلاون لا سلامانون ذي الجهه ثيفوس تلايدي وهاب حميديس المكتوب هذا مسنودي السرثيث وهاب الزول الزول الحسين تكسحي العرضي كينيك الزول كاين يبيون الميرث سي الجهه ظلماتكم دابيتود انت دائما دي الظلمات كثيري وقدر رزقي ما مار رزقي يزول فلي الزول حسين الزول كل غادي تولين عندنا الزول كل زافيتينك اما ودي لنا الجزائر وهاب الى ندين تنمير يعطيك الصحه سي ثمورثن الجزائر جوستومون هذه اللي ذنا كريم بوتاتا نصطفنا الحبس وياكي الا ذا نغمس ذي ثمورثن الجزائر مازال ذا مغناس داغن اللي خدم دي راديو راج هذه اللي ذنا تليفون كريم بوتاتا زول فلاش لا سلامه الزول في اللونة كلمات لنا دينا تلمير تنقران في العرضية صحيت هذه اللي هذا نسيت مورثن الجزائر مس بدردين بوعلاق ذا مستن لافوكا هذه اللي عندي سكايب ساقيت قلت من زوث مس بوعلاق الزول عسلامه الزول في لك الحسين الزول في ذيك اللي عندنا وريك وذاك توالينك ورا ستيفيا كثوره طول هذا ساقي يمشي شنو حد سكايب شحال هاكي تحصل انا صحيت الحسين الزول عسلامه هات ادن فدوس وهاب سويفيض ثمثل تاقي يعني البارلمون اوروبيان سويفيض سكوسي عندنا داغ نود ولا فانش تاقي تيرفوني ديال الجزائر ثناك التدخل الاجنبي سيدي كذا وبدا اسكو ساقي داغ مازال يمسينا كاين ديوغالن سي الجهه وذافو يعني ساقي ذافو زرار ماشي قلتي لي ادنو غنعرف مثال تاعي ديجا سو في ان ان في نوفمبر دايور في نوفمبر كاين واش كنا نخدم كنا ثديانت انصومبل دونك جوست بيتيتر افون 2 3 مينوت نفهم باش وكان نرد يسمح لنا pour mettre un peu le contexte يقصد بك l'Union européenne c'est un ensemble d'institutions سوا يصلحوا
c'est la Commission européenne, c'est le pouvoir exécutif, l'équivalent du pouvoir exécutif d'un gouvernement de l'État. Voilà, c'est un commissaire européen. Le rôle de la Commission, c'est la préparation des lois. En bas, c'est le Parlement européen, c'est les parlementaires, c'est des gens élus directement par le suffrage universel partout dans l'Europe. C'est un ensemble de parlementaires à la population. Absolument. Donc les parlementaires, l'année, ils votent les lois, l'année, ils préparent le budget de l'Union européenne. Oui. En bas, il y a le Conseil européen. Le Conseil européen, les présidents, les rois, les chefs de gouvernement, ça dépend du régime politique de l'Europe. Les 27 pays représentés par les présidents, le Conseil européen, les grandes décisions politiques et stratégiques se prennent au niveau du Conseil. Donc, c'est le Parlement européen qui a pris une résolution. Ce n'est pas la Commission, ce n'est pas le Conseil européen. Donc, il faut bien faire la distinction. Parce que voilà, les médias, par exemple, à chaque fois, l'opinion publique, c'est l'Union européenne qui fait toute la différence. C'est les peuples, c'est les représentants du peuple. Voilà, c'est les représentants du peuple, la démocratie. Donc les parlementaires européens sont complètement autonomes, indépendants de l'action parlementaire. Bien sûr. Donc, le mandat parlementaire, l'une des tâches, l'une des prérogatives des parlementaires, c'est de prendre des résolutions. C'est une résolution. La résolution, c'est un texte. Un parlementaire exprime un point de vue politique. Là, la différence, les parlementaires, ils adoptent les lois. La loi, c'est le pouvoir contraignant. Donc la loi, tu as de la loi. Oui, bien sûr. La loi, mais une résolution, c'est un pouvoir politique, ce n'est pas un pouvoir juridique. En plus, il y a le rapport avec est-ce que c'est l'Europe ou c'est Exactement. Est-ce que ça concerne l'Europe ou ça concerne l'Algérie? Donc, le plus important de la résolution, c'est la portée politique, le message. Donc, les parlementaires, il y a tout un cheminement à la plénière, pour adopter une résolution. Donc, avant à la plénière, il y a un accord, il y a les parlementaires, les présidents de commission, le président du groupe parlementaire, pour adopter la résolution. Donc, au niveau politique, c'est une résolution. Surtout que la résolution, par exemple, M. Wahab, c'est le discours sont trop forts politiquement sur l'Algérie, par exemple. Peut-être par rapport au contexte. Donc, c'est que les parlementaires, ils ont pris une position par rapport à l'état des droits de l'homme en général avec après peut-être le détail le cas Khaled Drani était spécifié avec les détenus politiques en général et surtout les nouvelles lois liberticides le code pénal qui a été amendé cette année le mois de mai il y a ce qu'on appelle la loi 2005 de nouvelles lois encore très liberticides. Les nouvelles lois qui il y a toute publication sur les réseaux sociaux, par exemple, peut être un motif d'emprisonnement. Hamad Arshassin l'Habs. Donc tout ça a fait que les parlementaires européens ont réagi. Juste pour finir, peut-être, ce n'est pas la première résolution. Les parlementaires européens ont pris position par la question Il y a eu déjà une résolution en avril 2015. C'est là une autre résolution qui a fait beaucoup de bruit l'année passée, le 28 novembre 2019. Et c'est une nouvelle résolution. Voilà. juste pour mettre le contexte, nous allons en détail. من بعد ثنميرث وهب أرزقي ممارت كشتيني تخدمض دي ثمورث نغمس تخدمض مازال تخدمض تاكي دايور نخدم بلي قلك ديال نيوز الساكي هضر اطاس جوستومون في لا ليبرتي ديكسبرسيون دي ثمورث في نغمس نقدر ساكي ديال الحبوس ناويه توذفاني ضمن ولا سعيد بودور باغ اكزومبل وين رشيد خالد الدرارني هاثان ديال الحبس تصيك سوالني ولكن دغا ساكي جوستومون لي ديبوتي اركازاكي مش الباطل يخدم جوست يخدم الشغليس من وقت تلقى اللي تغمسات دي ثمورثنا وي يتغمسا سورتو ما كتجوغال سورتو طبون ديال لاني باسي راه ساكينين ما يفضل الحراك اون جينيرال توغا يغرس فيها طاس سدير ميم سدير سافو با دير ميك لا بوتفليقه ساعات اللي تغمسا نو مي
Mais la Bouteflika, plus ou moins, il y a une certaine presse. Bouteflika قال لنا بنشيكو على الحبس. Oui, oui, mais non. Mais Bouteflika, يرى الحبس مش حاجة. طاسي بيان سور. يغلق لي شين دو تيليفزيون. يغلق جرنانان et tout ça. Mais je vais vous dire qu'il y a une certaine presse, c'est-à-dire les chaînes de télévision privées, ça a une petite liberté, ça veut dire qu'il y a certains responsables politiques, ça de temps en temps. Oui. Mais depuis 12 ans, depuis une année et demie, il y a tout est fermé à l'opposition. Ou pour le malheur, tu vois, les chaînes de télévision, comme privé, public, c'est pas de l'information, c'est beaucoup plus de la propagande. Et la propagande, dans les années 70. Et le malheur, c'est-à-dire la façon de faire de l'information, ça veut dire l'Algérien, quand il veut chercher l'information, il la cherche, soit dans les réseaux sociaux, soit dans les chaînes de télévision étrangères. Je ne sais pas, dans des chaînes de télévision مثلا أبد ولا الأخبار في مس سلوى جوستمون فان سلوى مقارنة دولة نسن قناة الميادين تيدي بوين وزعرا كون دات لبنان قناة الميادين غنى الجزيرة تقول دي انفورماسيون في الجزيرة et tout ça. Donc après ثورة دا شو يدير لنا دا جديد ولا لا سكو سنكو عدان ثورة لي ريزو سوسيو. Ça veut dire le régime غادي يخدم l'information غادي يخدم la propagande c'est-à-dire غادي l'information ça veut dire تسكر l'information الجزائريين mais il y a toujours un moyen ديال les réseaux sociaux il y a toutes les informations يحوت les réseaux sociaux et malheureusement même les fausses informations des fois de ce qu'on appelle les fake news. Effectivement. Donc, tout là, il y a un problème. Le régime, il غيق l'information. Il غيق le domaine de l'information parce que c'est un moyen pour casser toute forme de contestation de la société. Parce que le but de c'est de casser le mouvement de la société. Le mouvement il doit l'empêcher. Mais malheureusement, enfin non, malheureusement, pour moi c'est heureusement que يا جيني ماشي ذا بريد يعني يصير غادي وين يوكلنا غادي يقوم الحراك سيكسبريم اترافير سيكسبريم دونك اترافير دوتر شين دو تيليفزيون دوتر شين دي راديو لا تلشان هضرنا دايور لي ديبوتي ساكي هضرنا في الحراك كي ترافيرسي الجزائريه شحال هي ثاجره ولا ياكي يا مش مازال ثلاثه جوستومون لا ريزوليسيون دي قرار وهاب لونتيت قلنا بلي مازال الحراك ساكي يعني façon différente mais مازال non الحراك غاس باغ اكزومبل يحبس باسكو الى الكوفيد اكينوز من غاش تفغال مي تكمل الصفه نظام يتكمل لي ريزو سوسيو يتكمل دي فوا دون سيرتان ريجيون يا دي جون يدفغن غادي فردان يا لا كونتيستاسيون تلا توجور دا شو كان اون بو با ادفغن تورا وزمرنا الجزائريين تفغن دي ميليي غادي فردان اما كنت تفغن يا كان لاني باسي باسكو voilà, donc le virus il a fait beaucoup de dégâts, même des morts, il a fait beaucoup de dégâts. Donc, l'empêchement le Covid a gagné. Et vaut mieux donc d'un côté, il vaut mieux protéger les gens parce que voilà. أنا واحد نولي جوستومون ولي كذا مقارنة رزقين واحد نولي لا ديبوتي أغينا تاكي دي شنو الفن دي جزن دايور ديستوار نين دي دروا دروما سكوسي عدان ما فيش فيها وهاب رزقي الصباح كذا غنتناد شاري مسرين جهدنا الطاس جوستومون مجال الريجيم ذابون الجزائر أنا حسيت نولي ودنوخر. Nous poursuivons avec Madame Arena. Chers collègues, par cette résolution, nous exprimons notre soutien au peuple algérien, qui reste uni et pacifique face à l'adversité d'un régime qui réprime, qui arrête, qui harcèle depuis des mois et la pandémie a empiré.
la situation, comme nous l'avons fait et continuons de le faire pour les mouvements pro-démocratie en Bélarus ou à Hong Kong. Nous avons le devoir de prendre des mesures nécessaires à la défense et la protection des défenseurs des droits de l'homme en Algérie. Cette semaine, l'opposant politique Karim Tabou rappelait dans sa lettre ouverte à M. Macron que c'est le peuple algérien qui doit être soutenu et non le régime rejeté par celui-ci. Les promesses du chef d'État algérien, M. Tebboune, pour une Algérie nouvelle, plus démocratique et plus libre sont restées un slogan. La révision de la Constitution aurait dû donner un gage d'ouverture, d'apaisement, mais elle a échoué tant dans son processus de consultation que dans son processus référendaire. Tous les indicateurs sont dans le rouge aujourd'hui en Algérie. Arrestations arbitraires, intimidations, mauvais traitement des journalistes. De nombreux militants et journalistes aujourd'hui condamnés et ou emprisonnés ne demandaient rien d'autre que des réformes profondes pour un état de droit, une gouvernance transparente, une presse libre, une justice indépendante. Nous demandons la libération immédiate de ces journalistes, de Khaled Drareni ainsi que de tous les détenus d'opinion, l'arrêt du harcèlement judiciaire à l'égard des opposants politiques. Mais nous demandons aussi que l'accord d'association UE-Algérie, basé sur le respect des valeurs communes comme sont l'état de droit, puisse être respecté par toutes les institutions européennes, la Commission, le Conseil et le Parlement. Merci. وهب voilà أكيد la parlementaire la résolution qui est qui est gagnée et là les accords il y a l'Union européenne la convention il y a un accord d'association qui est en vigueur en 2005 qui a été signé en 2002 par Bouteflika. Enfin, tu sais qu'il y a je devant moi une trentaine de conventions anglaises. Les conventions, mais l'accord d'association, après, c'est l'accord d'association découle un ensemble de conventions et d'autres accords bilatéraux. Mais l'accord principal, c'est l'accord d'association qui a été signé, enfin, il y a que l'Union européenne, on avait le 2002 et qui est en vigueur en 2005. Donc, dans l'accord, il y a une partie qui concerne l'article 2 qui rappelle les engagements par rapport au respect des droits de l'homme. Oui. Et même la Déclaration universelle des droits de l'homme. Oui, bien sûr. Oui, exactement. Voilà. Donc la résolution il se réfère à l'accord d'association et à tous les engagements qui sont signés je suis tout à fait d'accord avec toi, mais l'activisme politique de l'immigration, la diaspora algérienne, des ONG non, les Algériens de France شحال فريد يروح نغار زات البرلمان اوروبيان راسبلمون اوروبيان هذا نسميه سي ريبوست انترناسيونال ريبوست انترناسيونال باغ اكزومبل فوالا ريبوست انترناسيونال فوالا خدمه تري كرون ترافاي بينات ادنو على السويس نغار لا بلجيك ادنو على جوستومون سيت خوبالي ناقيه وكيزاسوسياسيون كيخدمنا فنشتاقي اذا مس بوعلاق بس بوعلاق شتني ذا مستن يعني بعض تمثالاقي يعني اون طونك جوريست امشي اطوال اسكو ذا الحوار الهضور اللي كانوا سكواس يعدان يعني غدي لنا ثاني وقت التدخل الاجنبي ولا قرا نغا ثاني نغا يعجبسنا الحالي مثل دي شكر شي طوح ماكرون زريض il y a une expression à chaque fois قراتي de manière le régime algérien se trompe d'époque et se trompe de génération. Ingérence étrangère et tout, c'est des termes un petit peu révolus aujourd'hui, vu la mondialisation, vu les relations qui glissent entre les peuples, je vais dire, le monde entier est devenu un petit village. Alors je pense aujourd'hui que le Parlement européen apporte son soutien carrément au peuple algérien dans sa révolution. Le régime algérien, au fil des années, il a appris comment répondre, mais il n'a jamais été convaincant. Mais cette fois, c'est juste que ce n'est plus une petite, ce n'est plus, on va dire, comment ils l'ont en 88, c'est un chahut d'enfants. Cette fois, c'est pas un chahut d'enfants, c'est une révolution qui dure. Le peuple algérien a décidé de se libérer. Les peuples, je pense que le Parlement européen, c'est le porte-voix des peuples européens aujourd'hui qui
soutient le peuple, mais c'est un petit peu partout dans le monde, c'est la même chose. C'est sûr que le régime ديال سارديني التدخل الاجنبي كليا وثيه من النساقي parce que maintenant نهضر في l'intérieur aujourd'hui est-ce que le peuple va croire ça, est-ce que le peuple va dire aussi non, l'Union européenne on veut pas qu'il y ait une ingérence, c'est pas du tout une ingérence, c'est une résolution. L'Union européenne n'a donné aucun ordre ni au régime algérien ni au peuple algérien. Il apporte son soutien, il condamne toutes les violations des libertés en Algérie depuis pratiquement le mois de juin 2019. مس بوعلاقه اسمح لي كان ادسم كثير ولكن يعني وضنا انفورماسيون ثورة كان يكفى الفوت يعني فوتين دي بارلمون اوروبيان لان 694 لي فوا 669 نند وي اي لا ريزوليسيون يعني كونتر لو بوفوار الجيريان لو ريجيم الجيريان 3 كونتر et 22 abstention فوتينا فوالا كمل اولي. Voilà, c'est aujourd'hui les peuples d'Europe apportent leur soutien au peuple algérien dans sa révolution, sur son chemin pour se libérer. Une résolution pareille, on a toujours milité, on les plaidoiries, on a toujours essayé on a fourni beaucoup d'efforts de nos confrères pour qu'il y ait une justice équitable même pour ses opposants. On a toujours dénoncé les procès politiques. On a toujours dit que l'appareil judiciaire n'a rien à faire sur le champ politique. Le régime algérien a un problème politique avec son peuple aujourd'hui. Il doit le régler politiquement. Est-ce qu'il y ait des résolutions de la part d'autres pays par rapport aux droits de l'homme en Algérie? Ils ont fait quand je dis, ça ne veut pas dire que c'est pas bien l'Union européenne pour que je sois compris, c'est juste que aujourd'hui on aurait pu éviter tout ça si le régime algérien n'a pas fait la sourde oreille au peuple. Aujourd'hui on ne peut pas accuser les Européens d'ingérence puisque c'est le régime qui a provoqué ça à travers et au premier plan à travers l'appareil judiciaire, vu toutes les condamnations contre des activistes juste qui ont exprimé leur liberté. En plus de Khaled Rarni, on a vu aussi Mebarke Khenchela. Tout cela, c'est des procès qui violent la liberté d'expression. Aujourd'hui, ils ont essayé le régime algérien a essayé de maquiller sa répression à travers des jugements de l'appareil judiciaire. Ça n'a pas marché parce que personne n'est convaincu par ces jugements. Au Parlement européen, sûrement, c'est des copies des jugements. Les jugements ne sont pas convaincants. Les jugements, c'est des jugements qui valent même si c'est les activistes. Khaled Rarni reste une tache noire parce que c'est un journaliste qui a été condamné juste pour son travail, pas plus. Ils essaieront de dire, ils ont déjà essayé de dire que c'est pas un journaliste, que c'est que justement des rapports مس بوعلاقي يعني ودر عندك تمثالاقي par exemple considérant des groupes locaux de défense يعني des droits de l'homme des morts de Zaïre contre mars et juin 2020 au moins 200 personnes ont fait l'objet d'arrestations arbitraires pour avoir exprimé leur opinion. يعني quoi le rapport justement c'est les détails. Oui, bien sûr. Juin 2020, en juin 2019, beaucoup plus les premières grandes arrestations, c'est à partir de là que viennent les arrestations en masse. C'est à partir de juin 2019, aussi qu'il y a eu gain de cause à l'ONU. Alors, 200 arrestations, c'est peu, peut-être l'Enkfar. Sur le territoire national, des gens qui ont juste exprimé leur opinion. La loi liberticide dernièrement, il n'utilise pas, c'est l'article 196 bis du code pénal. Les publications Facebook, c'est l'article 96 du code pénal. Cet article qui a été fait
en 1975. Imaginez-vous, en 1975, un article de loi, on l'applique en 2020, il y a une publication Facebook qui n'a rien à voir. Il n'a vraiment rien à voir, mais ils ont condamné. Juste à mettre, parce que j'ai lu le jugement Mibarki. Oui. En fait, le jugement Mibarki se base, les 10 ans et le 1 milliard de centimes, c'est l'article 34 et l'article 2 de la loi 2005. Hein. C'est clair dans le jugement. Non, moi j'ai donné l'exemple sur les gens qui ont été poursuivis pour avoir exprimé leur opinion sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment. J'ai donné Mibarki comme exemple, c'est juste pour donner Drarni. Mibarki, c'est les grands flagrants de défaillance de l'appareil judiciaire aujourd'hui en Algérie. Mais aussi, l'article 196 bis qui parle de Facebook et de tous les réseaux sociaux, où il y a une fake news, n'importe quel outrage ou bien toute publication, il est condamné. الدنوغ الغرش مس بوعلاق نفكوالي إماس كريم بوتاتا سميتها كان بدوكالي ومازمر هضر المستقبليت يعني بوكو بلوس نهضر شطح بزاف طاروميث كريم بوتاتا شتيني تعضد الحبس سنض الحبس انت مورثن الجزائر تعضد في التريبيونال ديقار يعني مس بوعلاق تعضد في التريبيونال سيدي محمد طوالض يعني لانجوستيس مشيت لا تعشضت امشيت تواليض يعني لو بارلمون اوروبيان باغ اكزومبل يعني تاسيك خدم ندير مورثن الجزائر نكونوا نرجع البارلمون اوروبيان تيد نسمحتي ايثيك في سميه نكون البارلمون اوروبيان يرنا تيمرنا كنسوفوا لا وما وقاعد بتسالنا في زرفان بوبدان ديت مورثن الجزائر خدمنا من سنه نعطيه الصحه تاعهم صحه لي زافوكا لي جوج لان وي قاعد ندير كازنا كذا الحراك ونستويره ذا شو ما مشيت ولا تمثلت بوساكي. Des Zouara que je trouve que le Parlement européen a fait. D'abord, c'est une réponse pour Macron et les gouvernements qui soutiennent les dictateurs, les Mourégui, l'Afrique. C'est une réponse parce qu'on sait dans l'état des députés des vignes du Parlement. Macron, au lieu de dire les répressions et de voir des mots de il soutenait directement un chef d'État Bagui et saluait le courageux du moment où il tawin chaque jour une la répression flagrante. C'est dommage que la question algérienne soit traitée dans des instances internationales un peu partout dans le monde parce que c'est le système, c'est la faille du système et restaurant Bagui. Mais il est le Parlement européen ça reflète bien la réalité en Algérie que la question algérienne c'est la répression qui وضع الحديث ماشي بالحاجه يعني يتلاقى بالسيستم le monde entier parce que en 2020 كني بغيلي تاقي les populations du monde les droits de l'homme c'est des valeurs universelles quand même un vrontilint il ne faut pas que des militants ou des services un peu partout les dépassements des gouvernements et surtout l'Algérie le monde et le degré de conscience depuis le 22 février le pacifisme les marches condamné alors que d'une manière pacifique qui se revendiquent les darwinistes se revendiquent son droit à la souveraineté son droit à يحكم كي هذه la démocratie اللي تمور تعيش من تاع العباد نغنم malheureusement نكون ولا une répression énorme يعني كي نبغي اللي اقلا نتاعشي en Algérie c'est vrai que شحال هاكي بالك وسكينه راه غازالك نلاق الى ريبريسيون ديال الجزائر مي زين ولا نير كل مدن لكن قارن مثل يوض الموس غير صيغه باسكو تعيشي كلي لي فاكتور دين ديكتاتوري ميليتير دي تمور الجزائر الثاقي ادابو الجزائري لو ريجيم الجزائر يزورات وجود الجزائري او ليو ادي سموزكس نغادي في كافوسيت نغادي السل وجوداكي مالوريزمون يروح ديريكتومون لابروش سيكوريتير غير لا فيولونس غير لا ريبريسيون غير الحبس يتاوي العباد
c'est clair, c'est des les journalistes, etc. C'est seulement des c'est flagrant, les dépassements d'Iran, c'est flagrant la répression dit le régime algérien. Je pense que le régime algérien وجدت الهرة via وفغر الحلايقي alors que يساعد كارت بالفوسيس يساعد توشو يزمر ادي قابل يزمر ادي يفغم من تا يثبوت لو كان ديالي اول وجدود الجزائري باسكو الجزء الجزائري كونداني لو بوفوار الجيريان justement مس بوتاتا une eurodéputée qui veut sur Facebook et madame Benatou qui veut résultat du vote au Parlement européen sur la résolution d'urgence concernant les droits de l'homme en Algérie, 669 pour, sur 694 votants, un véritable plébiscite, 3 contre et 22 abstentions. C'est un jour important pour le soutien au peuple algérien et le Hirak de la part des élus des peuples européens. Oui, le peuple algérien il mérite un soutien le monde entier. Il mérite le soutien parce qu'il est à la hauteur vraiment les revendications et que revendique le peuple algérien. Il a plus de soutien parce que c'est le moment crucial, c'est le moment de le soutien ainsi et vrai. Malheureusement, nous avons des déclarations de Macron, mais la presse, le régime algérien, jamais Macron s'ingère dans des affaires politiques du pays, alors qu'il a intervenu d'une manière directe. On dirait que l'Algérie, c'est un département français. Donc, quand même, mais il a aussi sur une violation des droits du peuple algérien, plus d'une année, initiative les militants, le peuple des Français millionnaires pour soutenir des personnes du système. Et c'est clair que c'est des intérêts, parce que ce n'est plus le gouvernement français, ce n'est plus la France des droits de l'homme, ce n'est plus la France des libertés, c'est la France des intérêts et l'image Macron, le gouvernement français. Je pense que le Parlement européen, c'est une réponse claire et les déclarations, c'est une condamnation et la répression le régime algérien. C'est le moment, et là, les gouverneurs, le monde, et il ne faut pas atteindre les intérêts. Elle met le poids en date, on va les dépassements, les populations. On n'est plus dans les années 60, dans les années 70, dans les années de guerre. En 2020, quand même, là, une certaine évolution de l'humanité. قيميدنا كريم بوتاتا ثلمير قيميدنا وهب حميدي ذي لا ريزولوسيون كي شير ذات والنيو هضرنا ميم في لا كونستيتيسيون كي قاعدنا في الفوت 1 نوفمبر وثني جيفرا الحال يعني بوغ دير كو كشمن دي السالثيث نتمورثن للتساير وقيمنا راه كان امزي إذا فان بومدان ولا شاثين تاو من العباد على الحبس يعني كش من ميم ذي البوليتيك ناس لو ريفيروندوم دو 1 نوفمبر sur la révision de la constitution qui comprend une limitation de nombre de mandats سمحتان داينا تاكي دو موندا سمحتان بلي 23,7% les chiffres نوان le plus bas jamais enregistré depuis l'indépendance de l'Algérie en 62 la nouvelle constitution a été approuvée officiellement 60 كان les chiffres من بعد en attendant le retour de Tebboune. Donc, ils veulent dire que وتستعمر من بارايس en ce moment c'est que تصل الحوايج ونقيمه كان ذي الهضور كان يزرفان. Et donc c'est tout l'avantage des résolutions qui ça exprime une opinion politique. Donc le député qui l'apporte, donc il a une liberté totale d'exprimer un point de vue politique. Et vu la situation d'Ithmourth, il y a tellement de choses à faire, les dépassements par rapport à la question des droits en général, et le dysfonctionnement des institutions des politiques. Parce que nous signale l'accord d'association de l'Union européenne, à travers même de la résolution, c'est
c'est un voisin proche et stratégique. Il l'ont dit de l'introduction. L'Europe, la stabilité de l'Europe passe par la stabilité de l'Afrique du Nord. Oui, surtout à travers l'immigration. D'ailleurs, les députés. Exactement. Donc, c'est important. La paix, la prospérité, c'est la paix. Donc, la déstabilisation de la région sud en général, surtout le DR, c'est le pivot que la région sud est. Donc, l'instabilité et en plus les députés, c'est des hommes politiques qui sont engagés, il y a des gens qui croient des valeurs. Donc les valeurs, c'est des valeurs universelles. Quand ils les défendent partout. C'est là la députée Arena, ils ont fait la résolution par rapport à Hong Kong, la Biélorussie. Donc même le DR, c'est un partenaire stratégique au contraire. Donc voilà, donc la question de valeurs, c'est des valeurs universelles. Il faut les défendre là où il faut les défendre. Sinon sur le côté politique justement, le côté politique, dans le contenu politique banchtagui, quel poids justement ميزان الساعه تمثل تمتاكي بيان سور سي الميزان فوزافو نغنكوني جوستومون اسكو هذه راه ضرر الظفير اسكو هذه قواد نغالا نغا مزيجتنا اللي كمل مليح سي الميزان مليح باسكو اكيد il n'a pas de portée juridique donc il n'y a aucune conséquence juridique mais politique خاطر لي ريزوليسيون ادفاضل ديجا تفاضل الجورنال اوفيسيال مي واش ولاش جوستومون جوريديك بيسك لالجيري ستنيا ياكل راتيفي ياكل كونفونسيون سي بو être la traduction c'est زوارنا ديت لا ديفيرونس entre la loi et la résolution. Oui, mais parce que les gars qui justement un passage, même à l'ONU justement, là, l'intervention de l'ONU et tout. Il se réfère aux différentes conventions et signatures par rapport aux conventions internationales, mais la résolution n'a pas de conséquences juridiques. Mais politique, là, c'est une chose très importante. Les résolutions sont portées par les députés. Au début, il y a le Conseil européen. Le Conseil européen, les présidents, les responsables de l'Europe. La résolution, ça peut être un moyen de pression politique pour un pays, ça peut être pour rappeler surtout le DIR ses engagements vis-à-vis de l'Union européenne et vis-à-vis d'autres instances internationales. Oui. Donc ça peut être un moyen de pression politique. Bouteta, il a bien précisé par rapport à la différenciation entre la position de Macron et la position des députés. Les députés représentent le peuple, mais Macron représente un État. Donc, mais les députés peuvent faire la pression sur les hommes. Alors, le facile, numéro 15, oui. Invite instamment les autorités algériennes à autoriser l'entrée dans le pays des organisations internationales des droits de l'homme et des titulaires de mandats au titre de procédure spéciale des Nations Unies. Et invite. Oui, il invite. Il invite instamment, justement. Donc, c'est que vraiment, justement, ça rappelle, parce que le DR, il a signé des engagements, il laisse les enquêtes, par exemple, pour l'Amnesty International, la FIDH, pour enquêter sur les dépassements des droits de l'homme. Est-ce que vous avez comme parce que vous avez c'est un rappel, parce qu'on a plus de pression dans la résolution sur le Conseil européen par rapport aux autres organisations internationales, c'est la même pression. Je fais les années 90, mais la grande pression par rapport aux grands massacres. Après un moment, le régime algérien, et surtout à l'époque, à l'époque, il a fait un travail très important au niveau des instances internationales. La Commission des droits de l'homme de l'ONU a envoyé un panel pour enquêter sur le dépassement, surtout l'affaire 97-98, le grand massacre. Donc voilà, donc à un moment, l'action politique peut avoir des conséquences. أرزقي أنا واحد نسل اون فيديو ثورة لي ديبوتي في لي ديتنو كاين الحراك جوستومون شو بدنا نسمع حقيقة ديبوتي هضر في لي ديتنو ديال الحراك أنا واحد نولي يعني إلى مزينا كي طفن أكو مكاث اللي تجرا ولاقي ودنا آخر. Merci, Monsieur Satouri. Khaled Drarini, Kaddour Chouika, Jamila Loukil, Hakim Haddad, Yassine Mebarki, Mohamed Babanedjar. Ces personnes incarcérées ou poursuivies pour leur mobilisation sont les forces vives de la démocratie algérienne. Le sort de ces défenseuses et défenseurs des droits, manifestantes et manifestants,
journalistes nous inquiètent vivement aujourd'hui. J'appelle donc la Commission à renforcer son soutien politique et financier à la société civile algérienne. La Commission se sert peu et mal de l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme en Algérie. Déjà il y a un an, nous demandions le soutien à sa société civile mise à mal. Je réitère ici nos demandes. Visitez-les en prison, suivez leurs procès et soutenez les organisations agissant en faveur des droits de l'homme. Je vous remercie. رزقي يعني جهدنا الهضور وفيرنا راه وفيرنا راه ندب لكم كويلاق يعني لي زورغانيزاسيون غينيان دونيت استفعنا في القمزانيه قدر اكثر اللي وين يعني ياك كثير اللي وين اضروحان واذا نهضر دثني دار دي سماون قمدان يعني توحد في السن دي تموت ولا ويا il peut pas citer tout le monde et tout ça voilà donc mais est-ce que après la Guinée tout là les commissions c'est-à-dire européen يخدمن سنميسك est-ce que c'est le جهه النظام c'est الجزائر justement non mais c'est pas non mais parce qu'il y a une chose oui. Je pense que la Guinée, c'est des représentants du peuple européen. Mais le grand problème, on n'a pas le problème avec les représentants du peuple et les représentants du peuple européen. Ils peuvent exercer une pression, mais ils ne définissent pas. Oui, mais ils ne définissent pas les politiques des sociétés guinéennes. Parce que le Parlement de l'Hadja, les commissions guinéennes de l'Hadja et l'agissement, c'est-à-dire les responsables politiques, tout le monde Guinée l'Europe, des Hadja Nizan. Parce que nous dernièrement Macron il a soutenu d'une façon la plus claire comme une période de transition. Donc l'essentiel il y a un problème parce que France a un poids pour une preuve comme quoi ne représente pas Timor Leste. Oui, il ne représente pas Timor Leste. On est satisfait de la déclaration guinéenne. Mais est-ce qu'ils vont avoir une portée sur le régime algérien? Je ne sais pas. C'est possible. Ça reste justement sur le côté politique. Oui, sur le plan politique. Mais est-ce que parce que le grand problème, c'est que les responsables politiques de l'Europe, en l'occurrence France qui a des relations très directes, un passé de 130 ans de colonisation et tout ça, c'est que ça a le point raffiné. Plus sur le plan échange économique que France. Mais attends, les soutiens grenadiers, les députés Garoud Nsrain, qui n'a pas de la société civile, le problème qui se pose, je suis d'accord avec toi, mais est-ce qu'à Guinée c'est suffisant pour casser, pour faire ébranler le régime? C'est ça le problème. Parce que l'année passée, c'était la même chose. La Commission guinéenne et les commissions européennes ont dénoncé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a rien. Ils n'ont pas une certaine influence sur le régime algérien pour des serraïm. Donc après, il faut... C'est un rappel justement. Oui, c'est un rappel. Oui, mais on peut rappeler enfin, c'est quelque chose de bien. C'est-à-dire travailler avec les institutions internationales pour exercer une pression sur le régime algérien. Parce que nous مازالوا رياجينا mais نزرا à peu près c'est pour ça la réaction les autorités algériennes مازالوا de l'intérêt mais زرا داش la main étrangère toujours or que la main étrangère تدخل اجنبي le soutien guinéen pour التدخل الاجنبي وقصر هذا c'est contraire normalement les autorités algériennes doivent réagir parce que c'est une ingérence directe de la politique interne de l'Algérie, mais malheureusement, quand il s'agissait des décisions qui vont pour le pouvoir, au profit du pouvoir, donc ça les arrange, donc ils ne réagissent pas. Sinon, كشتني أرزخي ما مرتد سمحتها مش كشتني نستخدم مثل دي MDN mais دي l'ADN mais aussi des réponses internationales التصيت قد الشم justement يمكن أدوض تكسلوا فياجي ثمورايا. Oui, réponse internationale, elle a fait beaucoup de. أنا ارتجل بالدغني عليا جودي نتقدر. Elle a fait beaucoup d'actions pour الناس اللي صافي راقية
que la Commission guinéenne de l'Union européenne des résolutions pareilles. Donc, nous avons déjà de Bruxelles, à Genève et tout ça. Nous avons tout ça, le courrier. Donc, on a fait un travail de terrain. Probablement, le travail quelque part il goûte les fruits in stura, mais il ne doit pas se contenter de ce travail. On doit encore continuer, structurer encore davantage. Communiquer autour de ça, de la résolution de Bossagui, ou la communication, mais c'est-à-dire la réponse internationale a fait un grand travail de l'immigration avec d'autres associations, effectivement. Mais normalement, on ne doit pas s'autosuffire. Ça veut dire il a encore l'immigration. Il a l'immigration beaucoup plus organisée pour qu'on puisse exercer une forte pression sur le régime algérien. On doit mobiliser toutes nos forces. Parce que le Covid, donc on ne peut pas sortir, mais on doit se préparer à ce qu'il y ait. Donc on doit les rassemblements. Effectivement, on doit exercer une pression sur les pouvoirs français pour qu'ils ne soutiennent pas le régime algérien. Ça veut dire qu'on doit être une force de pression des Guinéens sur tous les États guinéens, dans tous les pouvoirs guinéens qui veulent aider le régime algérien, le pouvoir algérien, pour qu'il puisse pour se régénérer, se restructurer une autre fois. Bon, tu vas dire juste la dernière intervention qu'il député, il a une chose très importante. Oui, il soutient la société civile. Oui. Je fais appel à la Commission européenne pour renforcer les la Commission européenne, c'est le pouvoir exécutif qui vote le budget. Et parmi les budgets de l'Union européenne, il y a un grand budget et les aides des ONG et compagnie. C'est une manière de soumettre justement la résolution en guerre à la Commission. Voilà, donc il faut profiter. Les militants tu l'as bien dit tout à l'heure, et riposte internationale et surtout l'aide du président de riposte. Donc la résolution qui de Guinée, donc il y a un travail qui a été fait. Donc profitez, mais là quel moment médiatique il y a des députés qui s'intéressent à un sujet métier, il faut faire plus de pression pour avoir est-ce que justement nous connaissons la diaspora, les associations qui les ONG, il y a un lobbying parce que nous connaissons bien sûr, on est absent de lobbying. On ne sait pas faire. Les députés qui بصح قبل نروح هذا نوري لا فيديو sur l'espace démocratie justement اميك ثيل اللي وين تمورثن الجزائر ثوك تمورثن الجزائر هضرن دولا فتفتن قطاقي ودنوه. L'espace de démocratie se rétrécit. Nous voyons les cas de répression, surtout à l'encontre de blogueurs et de journalistes. Un exemple parfait, c'est la condamnation d'un journaliste, collaborateur de Reporters sans frontières, M. Drareni. Son arrestation a provoqué une vive réaction de la part de ses collègues algériens et également de la communauté journalistique mondiale. Je pense que ce qui se passe nécessite d'être condamné par le Parlement européen. Nous devrions défendre tous ces militants, mais il faut souhaiter à l'Algérie un rapide redressement économique. بس بوعلق هضرنا جوستومون في هضرنا داكشي اللي لينا في لي فيسبوك راه شي اللي مزيان قلت سوينا باسكو خدم عندنا ستاتيو دي فيسبوك جوستومون ثاين ميم لو بارلمون اوروبيان ينايش اون كوندان لالجيري جوستومون فان شتاق وي الناس قال لنا اون بليس دو سا لا هضره في الارتيكل ديال الونيس وشوز تبعا كي بارفوا نو فيرير ان بتي بو ميم كوني دونك براتيسيان باسكو il n'a rien à voir avec les faits. خدمنا une loi
liberticide qui ne l'applique même pas parce que c'est l'ancien article. En plus de les violations les droits de l'homme الساقي كدينا في الحاجه الحسين ظهرت باللي les premières arrestations فونيا مازال mois de juin بوينتنا en garde à vue avec une prolongation d'une journée 3 jours غير قيمن 3 jours les premiers nés je défie les gens تقارن c'est pas des procès politiques parce que بوين المزينه الحبس ils étaient en garde à vue ومن بعد تحوسنا شو لاكوزاسيون سنخدم c'est vrai ça a pris 3 jours ومن بعد وفند l'accusation élastique atteinte à l'unité nationale. L'atteinte à l'unité nationale, aussi les faits n'avaient rien à voir. On a toujours plaidé ça. On ressent, je ne vais pas dire une satisfaction, mais on militait pour que nous soyons. On voulait que la justice algérienne soit épargnée de ce genre de critiques au niveau international, pour qu'on essaie, au moins, même si c'était un semblant, mais qu'on a essayé pour leur éviter ça. Aujourd'hui, je pense que l'Union européenne, ce n'est que le début. D'autres commissions, il y a aussi, je pense, des avocats qui sont en train de faire un travail pour saisir ces commissions internationales des droits de l'homme. L'Algérie sera blâmée à cause de tous ces jugements rendus à l'occasion de cette révolution. À chaque fois les hommes politiques arrêtés, Karim Tabou, Rachid Nkaz, plein d'autres qui ont été arrêtés juste parce que de l'opinion saine, opinion politique. D'ailleurs, il y a des gens qui ont des publications Facebook parfois spontanées. بنتيد ذي الحبس ثقيف تاع دايره je vais dire سلامات في le pouvoir algérien. Le pouvoir algérien reste toujours dans les années 70 avec les mêmes pratiques, croyant que le monde aussi est le monde aujourd'hui a évolué, a beaucoup évolué. À chaque fois on a eu des débats le président outrage au président de la République. نروح نجبد un dossier le tribunal européen des droits de l'homme. C'était une affaire François Hollande pour outrage. C'est un homme public dès qu'il devient président. Alors il devient هذه يغال critiquable et aussi زمرن même سمحتي في الترم ثريقمن. Les citoyens ne sont pas poursuivis. L'article qui est 126, si je crois, du code pénal français a été amendé à cause de ça. Aujourd'hui, mais là en Algérie, mais là ça sera un amendement, ça sera le code pénal. Vous noircissez un petit peu les choses dans le code pénal. Moi, je dis que c'est déjà un code liberticide. Mais là, le code pénal. الحسين خاطر يفتكل تاعورك يشكرواني هضره في لو كود دي بروسيدور بينال كي le code des libertés وين صح quand on parle de violation des libertés. Aujourd'hui quand il va y avoir un autre travail عندنا هضره في la procédure aussi parce que aussi le jour né ça sera كافتينا كان ils vont avoir un blanc plutôt parce que il y a eu des violations flagrantes chez tous les détenus politiques, chez les détenus d'opinion en Algérie. On a fait un travail pour essayer de rectifier les choses en donnant des concernant la procédure et les procès. Ça n'a jamais marché. Il n'y a eu aucun juge qui a statué pour ce qu'on avait demandé. Le contraire, ils ont condamné les gens malgré les violations. Tant mieux pour le peuple algérien qui aujourd'hui a le soutien des peuples européens. Tant mieux pour nous qu'aujourd'hui, ça veut dire sur le bon chemin.
كذوذ الجزائري يسعى الحق ça ne sera juste une question de temps pour réussir notre révolution inchallah le pouvoir ne fait que s'engouffrer encore plus et se noie dans ses décisions la répression ça a été une mauvaise chose ça restera une mauvaise chose malgré le maquillage le Parlement européen بصح وكذاك دي سرنا مس بوعلك ثورا شيني اسكو اكن دينا رزقي دايور لينا اسكو سي الجهه وذافون الجزائر دينين الحوايج جاي يفدلين باسكو البارلمون اوروبيان يهضر نا يعقد فلاسه ثورا ما نهضر ديفو الجزائر pourra faire la sourde oreille ça sera Sisbir plutôt ils vont parler de la main étrangère ils vont nous accuser de tous les noms بلي نكوني نخدم pour l'étranger alors que نكوني نخدم كان pour l'Algérie la dernière fois j'ai dit dans une plaidoirie que nous plaidons pour la non-politisation de la justice nos plaidoiries c'est pas des plaidoiries politiques mais justement pour éviter que l'appareil judiciaire s'ingère dans le politique ou bien qu'on le fasse entrer dans le champ politique aujourd'hui غاديين باللي نكوني peut-être que سمحي يا حسين parce que j'avais une idée mais ديال لي ريزيدي نتولي باللي هضرنا راه في لي بروسي كاين العصابه parce que tout le monde a vu que c'était de la poudre aux yeux que c'était des procès pour essayer de camoufler un petit peu les choses ça n'a pas marché aussi cette manœuvre du pouvoir atteindre le Parlement européen aujourd'hui par des détenus politiques parle des détenus d'opinion, parle de Khaled Dararni, de Yassine Mebarki, de Qadr Chouisha, de Baba Nadjar, mais ne parle pas des gens de la SABAC. Nous avons dénoncé même leur procès, même si, en tant que défenseurs des droits de l'homme, on dit qu'ils ont droit à un procès. أي غير يعني أمشي شو السؤال اللي تمثل تاجي وشو هضرنا في اللسن. Aujourd'hui, le régime algérien, il se noie. Le régime algérien, personne ne lui fait confiance aujourd'hui. Les manœuvres pour essayer de dire oui, c'est vrai, pour des raisons politiques, on voulait apaiser les choses, on voulait mettre des gens, faire peur au peuple, on a pris l'exclusivité de la violence revient à l'État et tout, de Smith. Mais en contrepartie, c'est des procès, fait le façade. وقالت بريمي مينيستر ديال الحبس تصلي بروسيس عن ديجا سلوين سن ولا شيء voilà mais aujourd'hui les résolutions du Parlement européen on ne parle pas de ça aucune allusion وهضرنا لك في اللسن ça veut dire que الثوره avez-vous une fois dans une plaidoirie il faut arrêter de régler les problèmes politiques dans les salles d'audience il faut vraiment se mettre à table avec le peuple algérien pour qu'on puisse vraiment sortir vers une vraie nouvelle Algérie. La députée la nouvelle Algérie reste qu'un ensemble de mais un ensemble de slogans mais de la pratique ou les choualou. قبيضنا غا بدرديني وكنا نلحوشي طوح نسعيو نطر فيديو قبل نروح ور كريم بوتاتا جوستومون في الكان نضررني اتسد نولي ودنو غا الوركاني. De la liberté d'expression et un signal fort d'affaiblissement démocratique pour l'Algérie. C'est pourquoi nous demandons au régime algérien de permettre dès maintenant les visites de membres de sa famille, visites aujourd'hui interdites. Nous lui demandons également de libérer ce journaliste coupable d'une seule chose, d'avoir fait son métier. Monsieur le Président Tebboune, faites preuve d'humanité et montrer ainsi au monde que la liberté d'expression et les droits de l'homme ont encore du sens en Algérie. كريم بوتاتا يعني سيشجع ثفرات ثفان يعني إيمس إيو سلوين الجزائر ونولي راه شحال ياقي 45 يوم ياقي زرارا دايلا أطاسي مسلاين ويقارد ثاني صحة ويقارد ثاني موت ويقارد ثاني زماد يهضر ونغا كنهار تمثل تنين بوتفليقة الجهه اللي نظن اسكو امشي السؤال يعني ثغم سدي ثمورث الجزائر اهل اللي طرا هضره زكا ساكي عرفت تمثل تاكي اديني اشو قدرانا كاكي البارلمون اوروبيان امزيش كان
Bon, c'est clair que voilà déjà avant les élections de 12-12 que le Parlement européen vote l'EHA, voilà a préparé Herwili Kirin des médias algériens parce que le régime algérien, le pouvoir a dit, des soufas des mercenaires, la politique médiatique, la clientèle, que les extrêmes, et une autre dimension parce que Maréli, il fait 20 ans. Et Maryland, c'est des dépassements graves. Un chef d'État, un président de la République, des puissances, il s'ingère les politiques, الجزائر وجمع أظهر أنه contraire de الحاجة العالية. Maryland, c'est une question qui touche les droits de l'homme et surtout ça concerne les droits de l'homme, la répression des الجزائر. أظهر أن تسجنن باللي فوالا التدخل الأجنبي إلا كانوا غالتان مليل الثورة سينو ديال الشمال سينو راه كايرين فلانا غادي وثاني اكسيتيرا كوم دابيتود تيموشو هاني تيخسرني كان أي تاع دبي 62 إلى حكون سينو لا رياليتي الساقي تبان غور وجود الجزائري لا رياليتي تبان غور الموند أونتي باسكو لي كيستيون ديال لي ديتينيين لا فاسون تجاري pendant le Hira se comporter avec les militants, c'est vraiment une tache noire à dire qu'il y a des Algériens. Voilà, la Ferragin Khal Dararni, parce que même Khal Dararni, en réalité, il est condamné par Tebboune, n'est pas condamné par la justice. C'est Tebboune qui s'est engagé dans un entretien télévisé qui est né de Wadi, Khabarji, etc. Avant même l'instruction. Donc, même c'est une tache noire à dire qu'il Tebboune il fera de la justice avant un certain dossier, donc le système algérien. Le Parlement européen, qu'à mon avis, les résolutions les résolutions qui défendent la question mais peut-être, à mon avis, c'est mieux d'être une pression entre les gouvernants parce que le régime algérien, c'est qu'il ainsi dit où le jihadiste. الجزيرة الجزائرية عزلي في سورتو سي 22 فيفري هذاكي خمنا ريفيروندوم شاك فوندردي عزلن لو ريجيم الجيريان ونسارع ان بريزيدون ليجيتيم ونسارع دي انستيتيوشن ليجيتيم لو ريجيم et جات الجزيرة الجزائرية contraire il considère le peuple comme un adversaire comme un ennemi même mais c'est pas un régime qui جهدن sur le plan politique sur le plan économique mais c'est une vision c'est un régime qui des groupes de la rente et qui قيمن du système mais وين الجهد c'est l'étranger et le تاون الجهد alors la question est je pense que العالي تمثل la pression غير غرسن tous les gouverneurs نسن او الى قرا هذا وظن غاني غير البوين ديال غلقنتك ونسنا كاع سيتنين دي ديكتاتور comme Gavagi au détriment des populations et qui méritent يعني يعيشن dans une démocratie qui زمرن يعني أدبنوت l'avenir. تنمر ثا كريم قيم يذنا وقيلا واحد نوليو فيديو عبد الله ما صعيد صناله مازال وهاب استقسي قد فكر جوستومون اي كريم اسكو بعد نوع استقسي لي لوبيين مي وكين يعني انت خمسه تمورثن الجزائر اسكو هضرنا في تمثال تاكينا والو اي غار مود هضرنا اي غار باسكو عندنا كريم نو la résolution, c'est un ensemble d'étapes باش تدوز la résolution. Non, la presse الجزائر. إيوا شو اسكو التراجع ذي وكنا هضرنا في تمثال تاكينا هضرنا غلقنا السنامزي. Je ne sais pas, parce que l'année passée, il y a le contexte de la préparation des élections. Donc, c'est le régime qui a actionné les réseaux pour porter la contestation par rapport à التدخل الأجنبي. Peut-être par rapport à la situation de Mauritanie, le président ou le régime il est dans une situation un peu fragile. Peut-être ils vont complètement. Mais voilà, نسعى même l'aperçu ce قال لي أرساساقي. Il a l'info.com يدخل من فلاس، il a interligne يدخل من فلاس mais وياض. Mais voilà, c'est des médias indépendants, enfin autonomes et indépendants. Donc peut-être je sais pas, je peux pas faire une projection. une propagande.
Parce que il profite de l'occasion à chaque fois qu'une institution internationale quelque chose à dire, surtout si mais là en faveur de l'opposition. Non, en faveur de l'opposition. C'est une ingérence étrangère et la cause c'est des Algériens qui sont à la solde des forces étrangères et ils vont utiliser la main étrangère à Guinée à fond. Et après c'est la presse insane. C'est une certaine presse qui va نقدروا غنسهلوا اللي كان نسى انا واحد نولي لا فيديو كاين نتقشش تاع جوستومون شو درنا في الجزائر في زلفان بومذان ودنا. Merci beaucoup. Madame Yenbou, je vous en prie. Merci Madame la Présidente. Début 2019 est né en Algérie un mouvement social extraordinaire et pacifique, le Hirak, qui demande une société plus libre, plus égalitaire et transparente, ainsi qu'un meilleur avenir pour l'Algérie et la jeunesse algérienne. Le Hirak est un mouvement inédit, extraordinaire et même exemplaire par l'absence totale de violence lors des manifestations sur un temps très long, ponctué de cet humour algérien si particulier. Les Algériennes et les Algériens peuvent en être fiers. La presse qui relayait ce mouvement a malheureusement été prise pour cible pour ça. Le renouveau de l'Algérie ne peut se faire en bafouant la liberté de la presse, en se servant notamment de la crise sanitaire pour accroître sa répression. Garantir la liberté de la presse, c'est s'assurer de la vitalité de nos démocraties, de la circulation de l'information, de l'ouverture d'esprit, de l'esprit critique, de la créativité et de l'éveil citoyen. En 2020, l'Algérie figure à la 146e place sur 180 du classement mondial de la liberté de la presse, dégringolant ainsi de 27 places par rapport à 2015. Nous voulons, par cette résolution, tout d'abord montrer au peuple algérien et aux défenseurs et défenseuses des droits humains que nous ne les oublions pas et leur manifester notre solidarité et notre soutien. Demander au gouvernement de respecter la liberté fondamentale d'informer et de s'informer. Demander à la Commission européenne et au SEAE d'adopter une position publique plus ferme, plus affirmée en ce qui concerne le respect des droits humains en Algérie, de faire tout en leur pouvoir pour convaincre les autorités algériennes de cesser les détentions arbitraires et aussi de nous informer régulièrement des évolutions. Enfin, pour finir sur une note d'espoir, rêver et s'atteler à concrétiser un nouvel avenir commun pour l'Algérie et l'Europe, en participant par exemple à des projets comme Erasmus, qui permettent de donner une chance à nos jeunesses de se rencontrer, de s'enrichir mutuellement de leur culture dans le respect des valeurs communes. Dans la langue des Algériens et avec leur fierté et l'amour pour leur beau pays, Tahia Jazair, vive l'Algérie. Merci. Tahia Jazair, vive l'Algérie. Ouais, Exactement. C'est franchement هذا الشروض ما تصل يعني مثلا ناقي يمشي يمشي فغانين العالي كان سي تو. Parce que il y a des hommes politiques qui croient des valeurs donc mais خدمة التسرسيف parce que تمن les valeurs c'est un des principes aussi donc un جمادان il défend les valeurs. يمذن ياك. Voilà يمذن وكل كتوارن أمذن توارن تمذن. سوارا ذا بركان هذا سبحان أثي ورق قبل كلش تمذن. Et donc, il va y avoir une mortalité, ça c'est vrai, oui, il y a de quoi. Peut-être par l'esprit humain. Après, il y a l'esprit politique. La stabilité de l'Europe passe par la stabilité de l'environnement. Et l'environnement immédiat, c'est surtout la région sud. الدغلا سامس لانك جوستومون ديال الديبي ديال جوستومون كنا تروح نث ديال تنقط ثان ديال لا ريزوليسيون سون charge son président de transmettre la présente résolution au vice-président de la commission et aux représentants de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil, à la Commission, au gouvernement et au Parlement des États membres, à la délégation de l'Union européenne de l'Algérie, au gouvernement algérien, au secrétariat général des Nations Unies, au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et au Conseil de l'Europe. Oui. Donc, c'est bien que l'introduction ici, peut-être la question c'est l'introduction qui est parce qu'il y a un ensemble de mécanismes, des process. La parole, discours, voilà.
il y a beaucoup de choses. L'Europe nous a dit que c'est des pays organisés. كل شيء تخدم ديال الكوليس. Voilà, كل شيء يلحوا ذي القانون. Voilà, القانون. En même temps, des coulisses, voilà. Donc. نكونوا نسعى على الكوليس كاع. Donc نخص peut-être نخدم peut-être d'une manière un peu anarchique. Enfin, il faut dire les choses. C'est l'autocritique. Quand je fais l'autocritique, j'en fais partie. Je vais faire un exemple. Beaucoup d'appels de la place République. Signé par 27 organisations. Mais maintenant, les organisations qui décident. Les associations. Je défie quiconque. L'un de 3 associations qui sont formalisées. Un gars, c'est les statuts, c'est un des membres, les cotisations, y compris, je vais donner l'exemple là avec les postes qui sont formalisés. Qui leur permet de se déposer un mémorandum pour un dossier. Il y a un minimum d'avoir un agrément d'une association. Ça existe. Ça se déroule, ce qu'on appelle les coulisses. Il faut créer des liens, soit des élus qui sont français, soit des élus européens, soit des élus. Les élus, mais les responsables dans les partis politiques. ايش الدينتي بورا خاطر تروح البرلمان اوروبيان d'ailleurs le Parlement européen des lobbyistes qu'on appelle des lobbyistes ils sont payés des entreprises qui font du lobbying surtout c'est les entreprises qui disent parce que ça les moyens mais ça n'empêche pas les associations les partis politiques les gens organisés à les mécanismes باش تسوض لا بارولي تسوض فوالا تسوض لا فوي باغ اكزومبل لو كان نغال شي طوح الدفير الثوره تمورت لا ريفوليسيون الجزائر اسمي الملك فيصل اسمي بور لا بروميير فوا يهضر ديال ناسيونز جونيا في الجزائر في الجيري ماشي كان كاكي باسكو روح نمد نزران انت تو يا وخدم السفير اكزاكتومون اللي لقى الترافاي لي كوليس لي كوليس سي فري سي les rapports humains qui les rapports voilà les gens de médecine mais il a à côté il y a un travail sérieux. Un travail sérieux, c'est travailler, produire des documents, produire des dossiers solides, référencés. Voilà le dossier de riposte. Ça a pris des mois pour le monter. Bien sûr. Et la preuve, les détenus qui déchouent, oui, voilà, Khaldrani, Boutata, mais oui, un procès-verbal, oui, le jugement. Tu vois, je te dis que ça demande du travail, ça demande de l'énergie et surtout de l'organisation. أرزقي تمثل تاقي؟ تمثل تاقي درنا كان في اسكو نضعفنا ولا شان غياك؟ فماشي نضعف مي بالك ونسينا راه نخدم ما كديرنا هابي نخدم دي فاسون انارشيك Voilà, donc il faut qu'on soit beaucoup plus organisé. La Guinée, l'immigration algérienne de Guinée, prend par exemple le français. Oui. Elle est très importante. Si elle s'organise, même il peut avoir même une influence sur la politique étrangère française. Mais malheureusement, c'est une immigration qui n'est pas organisée et qui n'est pas structurée. C'est voilà. Après, il y a ceux qui travaillent, mais malheureusement, mais quand même, c'est-à-dire le minimum il a un voilà. Donc, par exemple, pendant le Hirak, comme il y a des Algériens. نخدم plusieurs marches نروح à les institutions internationales ولا on a fait quelque chose, ça veut dire qu'il y a un travail qui s'est fait. Or qu'on peut faire beaucoup plus, mais on doit se contenter de ce qui est fait. C'est-à-dire un point important, il faut qu'on influence les médias français. Par exemple, شحال دقيق لما كدير سون امبورطونت ايميغراسيون الا كنا غاكيني ان انفلونسي الناس لا بوليتيك étrangère فرنسا مي دان لي ميديا فرونسي واني بريزون دي لي ميديا فرونسي نكوني بالك هتا غيني ولا شاع ولا شاع وي جوست هذيك معاك قال لك فازي كفايه نو هذيك ما فينا ولا شاع دي لي ميديا اشغال
parce qu'on a l'influence, parce qu'on n'a pas investi dans les Guinée. Mais اش تاكيد وهاب يعني انا كنخوض الجهه بوليتيكي ولكن لي ميديا كل شيء توشود يعني ذاك وي فوالا ايفيكتيفمون كل شيء توشود عندنا باسكو يفو نكون قلنا باسكو قلنا داخل الموفمون قلنا اوني امبليكي بوت ميليتون تحويس نزاون انفورمي يفو كو لي زوتر تسوق سينارا تسوق زناب ديفتسنوك بليك الجزائر باسكو مثلا تهضر دوك الذكيه لي زوتر فغادا دينا ثمورا النظام لي زوتر نو كونسيتويان فرونسي نا لي بوبل دونك Mais dans la Chaorsan, surtout les Français de la génération politique. C'est là une génération après l'indépendance, c'est très impliquée par Paul Dire. Parce que Ouissa d'une manière ou d'une autre impliqué la guerre de libération de Zaïre, par rapport à rattacher les pieds noirs à Kouli. Mais la génération presque ce qu'il faut. C'est vrai. Maintenant, des Français, les nouveaux cadres des partis politiques, ils disent. Donc c'est à nous de prendre cet espace pour vendre, mais faire connaître la cause algérienne. Oui. Je voudrais rendre un grand hommage à la diaspora parce que c'est le porte-voix de la révolution algérienne à l'étranger. L'internationalisation, cet apport des autres peuples, des autres pays pour le peuple algérien, la diaspora y est pour beaucoup, c'est pour tout. Alors je leur rends un grand hommage, je ne voudrais pas dire merci parce que je sais que c'est un devoir, mais il faut rendre un grand hommage à Qatar, même où on pense toujours que même où c'est la politique du régime algérien à l'intérieur qui a poussé beaucoup de cadres à quitter le pays, beaucoup d'Algériens à quitter le pays. On veut une vie de liberté. Le peuple algérien en a marre de l'ancienne et la nouvelle Algérie du régime. Il veut une vraie Algérie avec de vraies libertés parce que la liberté, il n'y a pas de demi-liberté. Alors le combat continue. Ça, ce n'est que le début. تنميرث يعطيك الصحة. كريم بوتاتا ولا نقارو هكا دينا مدفنا بيان سور لا دياسبورا نتفق يعني تلعب رول تري امبورطون سي مون افي سي لا ديبلوماسي الحراك تموت الجزائر إلها تورغانيزي بهذا يعني كيد لكن يبغوا يلي الحالة ساكين تولي دي سوتيان ضرب لا الدولة الجزائري يجيو فينير كلين دوني السوتنين. Mais il faut que les gens se mobilisent. Il a cassé la mobilisation. Durant le Hirak en force à Kinila, durant la diaspora à l'intérieur, parce que actuellement c'est le seul garant qui a l'objectif principal du Hirak qui est le changement de système et l'instauration d'un nouveau système politique, un état de Darwa. C'est le maître pour Aouras TV وخدمني تخدمني لا عرف نودان. تنميرث كريم بوتاتا يعطيك الصحة. أولا نقالوا ذاك يونس شون. أولا نقالوا voilà il faut continuer à se mobiliser, il faut croire et le changement c'est un processus lent. Donc il a que beaucoup de خدم et l'organisation voilà. أرزقي ولا نقالوا. Oui, kiff, ça veut dire qu'il faut que l'immigration, surtout de Guinée, il faut qu'elle soit beaucoup mieux organisée. C'est parce que nous avons beaucoup de moyens, nous avons influencé sur les décisions, les institutions européennes, les Français sur la politique étrangère, enfin, les décisions françaises par rapport au régime algérien. En Algérie, il faut que le Hirak, dès qu'il aura des possibilités de reprendre, il doit reprendre. Il y a une meilleure structuration du Hirak de l'Algérie, de la société, parce que إلا راح نصوض أنا نذكر الرجيم الغيني نبدل tant mieux. Donc on peut construire une Algérie de demain. Sinon c'est بدك لقى من الغيني. Sinon on a une dizaine d'années. C'est les futures générations qui vont payer les conséquences. تنميرث أرزقي ممر، تنميرث وهب حميدي، تنميرث مس كريم بوتاتا، تنميرث مس بوعلاق بدر الدين.
كوني مثي كونوي وذاك دير قيم نيذنا غير ميتورا يعطيكم الصحه قيمه دينا هنا ارتكتنا ان شاء الله.